नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. आज आपण ऍडव्हान्स अकाउंटन्सी पेपर 3 बीकॉम भाग 3 सेमिस्टर 6 मधील युनिट नंबर 3 कॅश फ्लो अनालिसिस याचा अभ्यास आपण करणार आहोत. जनरली पाहिलं तर आपल्याला अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स हे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. या अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 3 that is called AS3 which relates to cash flow statement. अकाउंटिंग स्टँडर्ड 3 जे आहे ते कॅश फ्लो स्टेटमेंटला संबंधित आहे. And it shows historical changes in cash and cash equivalent of an organization. आणि ते काय दाखवतं की ऑर्गनायझेशन किंवा एखाद्या बिझनेस मध्ये असलेली कॅश किंवा कॅशच्या स्वरूपामध्ये असणारे इतर यांच्यामध्ये जे काही बदल होतात त्या बदलाचा हे स्टेटमेंट आपल्याला कशा पद्धतीने बदल होतात त्याचा अभ्यास आपल्याला दाखवत असते. Changes in cash is to be shown by preparing a statement called cash flow statement. आणि याचा अभ्यास करत असताना हे सर्व दाखवत असताना आपल्याला एक स्टेटमेंट प्रिपेअर करावं लागतं, त्याला आपण कॅश फ्लो स्टेटमेंट असं म्हटलेलं आहे. कॅश फ्लो स्टेटमेंट इंडिकेट्स ऑफ कॅश इनफ्लो and outflow. So inflow of cash and outflow of cash during a particular year, during a particular period in the organization. एखाद्या कालावधीसाठी आपण कॅश किती आलेली आहे बिझनेस मध्ये आणि बिझनेस मधून कॅश किती गेली याचा अभ्यास आपल्याला या कॅश फ्लो स्टेटमेंट द्वारे करता येतो. This statement categorizes cash flow during the period from operating, investing and financing activities. It is very important to understand at the time of operating. So the business is in the position of running. So the running business. At the time we are making number of investments and we are financing. So these three activities are very important. Operating activities, investing activities and financing activities. आणि हे सगळं करत असताना आपल्याला कॅश फ्लो बिझनेस मध्ये जो आपल्याला कॅश फ्लो होतो तो आपल्याला अभ्यासायचा आहे. आणि त्यामुळं कॅश फ्लो स्टेटमेंट हे कॅश फ्लो स्टेटमेंट हे अत्यंत महत्त्वाचं आपल्याला पाहायला मिळेल या 3 असणाऱ्या घटकांच्या मध्ये. इन सिंपल लँग्वेज cash flow statement indicates the cash position or changes in cash of any business organization, while the fund flow statement shows movement of funds or changes in working capital. अगदी सरळ सोप्या साधा शब्दामध्ये जर आपल्याला जर पाहायचं असेल तर कॅश फ्लो स्टेटमेंट म्हणजे नेमकं काय आहे. सो द चेंजेस इन द कॅश पोझिशन of any business organization. But if you are thinking about the fund flow statement, it shows the movement of funds or changes in working capital. It means there it is the requirement of the current assets and the current liabilities in case of the fund flow statement also. So according to fund flow statement, it shows the changes in the working capital, whether it may be the increase or decrease. It is noted if the business has carried out the whole transaction in cash. Business आपला जो चालू आहे तो संपूर्ण कॅश मध्ये सुरू आहे का. It results the net profit in cash or it is called as net profit from operation. याचा परिणाम काय होतो, जर संपूर्ण ट्रान्झॅक्शन जर बिझनेसचे आपले कॅश मध्ये झालेले असतील तर आपल्याला होणारा प्रॉफिट देखील हा कॅश मध्येच होईल. On the other hand, if all the transactions are on credit, the net profit cannot be equal to net cash from operation. जर का क्रेडिट मध्ये जर ट्रान्झॅक्शन झालेले असतील तर मात्र यामध्ये आपल्याला असा प्रॉफिट पाहायला मिळणार नाही. फॉर एक्झाम्पल, इफ देर आर बाइंग अँड सेलिंग ऍक्टिव्हिटीज as given the net profit or balance, what will be the balance when there may be the buying and selling activities are to be done? Suppose there may be the purchases and sales are in cash.
what will happen? The profit will be in cash. एखादी खरेदी असेल किंवा विक्री असेल ही कॅश मध्ये झालेली असेल तर तिथे होणारा प्रॉफिट देखील हा कॅश मध्ये होईल. सेकंड, परचेजेस आर ऑन क्रेडिट अँड सेल्स आर फॉर कॅश. बघा, परचेजेस जर क्रेडिट मध्ये झालेले असतील, सेल्स कॅश मध्ये झालेला असेल, so there may be the credit and cash. So the cash balance is not equal to profit. It means that it will not be in terms of cash. Purchases and sales are on credit. Purchases आणि सेल्स हे दोन्ही क्रेडिट वर असतील तर इथे बॅलन्स हा कॅश मध्ये येणारच नाही. Because all the transactions carried out by the business in the form of credit. Cash flow statement is prepared on the basis of cash receipts and payments. It is very important. That's why in the number of organizations, the receipt and payment is to be done. So the receipt and payment account is prepared from the given income and expenditure account. Some business organizations are preparing income and expenditure account. So on the basis of the available items of income and expenditure, the company or the business has to prepare receipt and payment account for preparing the cash statement, cash flow statement. Now see what are the sources of cash. There are two methods of cash sources from trading operations. First is cash sales method and another is a net profit method. So today we are dealing with these two methods only. So first method is that cash sales method and the second is the net profit method. So what the cash sales method is indicating, what it shows. Under this method, cash purchases and cash operating expenses are deducted from cash sales. So in the format, we will get in detail what is deducted and what is added. Similarly, we have to know that the cash purchases and the cash operating expenses are deducted from cash sales. Credit or outstanding items are also deducted from the total amount given, whereas prepaid received amount is to be added under this method. It means what? Under this method, under this cash sales method, total sales may be there, and from that we are deducting some of the particular expenses on purchases also and operating also. Whatever it may be, the outstanding items may be there or related to that. On the basis of that, whether it may be the expenses and income, whether we have to add or deduct. Now see, this is the structure under this method, cash from trading operations. So how to calculate the cash from trading operation, that we have to understand. See, there are two columns we have to prepare to get it. As usual, we know there is a total sales. Total sales includes cash sales and the credit sales. So from that we require there is a cash position, and that is why we have to deduct increase in credit sales. Whether there is a credit sales is increase. When there is a credit sales is increase, debtors plus bills receivable. म्हणजे याला क्रेडिट सेल्सलाच आपण काय म्हणतो, डेटर्स आणि बिल्स रिसिवेबल. यालाच आपण रिसिवेबल्स अकाउंट असं म्हणतो. आणि याची जी काय अमाउंट आहे ती आपण या टोटल सेल्स मधून लेस करायची. लेस केल्यानंतर आपल्याला मिळणार आहे कॅश सेल्स. आणि मग या कॅश सेल्स मधून काही आयटम्स आपल्याला दिलेले आहेत पहा. कॅश परचेजेस. सो वेदर यू हॅव परचेस ऑन द बेसिस ऑफ कॅश. So total purchases minus increase in credit purchases. Credit purchases म्हणजेच ते creditors ला related असतात, bills payable ला related असतात. So creditors plus bills payable, that means the credit purchases. तर याच्यामध्ये काही आपल्याला वाढ झाली असेल तरी टोटल परचेजेस मधून मायनस करायचे, आपल्याला काय मिळणार आहे, कॅश परचेजेस. ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. मोस्ट ऑफ द एक्सपेन्सेस आर कॅरीड आउट इन द फॉर्म ऑफ कॅश. काही या ठिकाणी कॅश मध्ये जर आपण काढलेले असतील तर ते मायनस करायचे आहेत. And outstanding expenses, whatever we have to pay, the amount which is payable, the amount which is due, that amount we have to show as outstanding expenses. And the amount cash purchases, operating expenses, outstanding expenses we have to deduct from this
cash sales. If any prepaid expenses may be there, you have to add in that, and at last you are getting there is a cash from trading operation. So this is the first method, and under the first method we will get there is a cash from trading operation. So this is nothing but the first method. Now the come to the second method. What's about the second method? Net profit method. ही जी दुसरी पद्धत आहे त्याला आपण नेट प्रॉफिट मेथड असं म्हटलेलं आहे. Under this method, items, non-cash items, NC items, त्याला आपण नॉन कॅश आयटम्स किंवा NC आयटम्स असं म्हणतो, आयटम्स नॉट रिलेटेड टू कॅश, की जे कॅश संदर्भात नसतात, असे काही या ठिकाणी आयटम्स आपल्याला पाहायला मिळतील. फॉर एक्झाम्पल आपण घेतलं डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड ॲसेट, डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेन्सेस, अमॉर्टायझेशन ऑफ फिक्टिशियस ॲसेट, त्यालाच आपण रिटर्न ऑफ असं आपण म्हणतो. नॉन ट्रेडिंग आयटम्स, काही नॉन ट्रेडिंग आयटम्स आपल्याला पाहायला मिळतील, लाईक प्रोव्हिजन्स अँड द रिझर्व, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड ॲसेट एक्सेट्रा. सो हे सगळे आयटम्स आपण काय करत असतो, प्रॉफिट लॉस अकाउंटच्या डेबिटला दाखवत असतो. Always we are debiting to the profit loss account. Such items we have to add to net profit. असे जे आयटम्स असतात ते आपण नेट प्रॉफिट मध्ये ऍड करायचे असतात. सिमिलरली नॉन कॅश रिसिट्स, तसंच आपण नॉन कॅश रिसिट सुद्धा पाहायचे की ज्या आपण प्रॉफिट लॉस अकाउंटच्या क्रेडिटला दाखवलेल्या असतात, विच आर शोन टू क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट. आता हे आयटम्स कुठले आहेत? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड ॲसेट, कमिशन, डिव्हिडंड रिसिव्ड, हे असे जे काही आयटम्स आहेत ते आपले प्रॉफिट लॉस अकाउंटच्या आपण क्रेडिटला दाखवलेले असतात. असे जे नॉन कॅश रिसिट आयटम जे आहेत ते आपण कन्सिडर करायचे. ऍज युजल नॉन ट्रेडिंग रिसिट्स, नॉन ट्रेडिंग रिसिट्स मध्ये आपल्याला आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टँडिंग कमिशन यासारखे काही या ठिकाणी आपल्याला आयटम्स पाहायला मिळतील, विच आर डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट टू गेट कॅश फ्रॉम ऑपरेशन. आता हा जो काही भाग आपण पाहिला की नॉन कॅश आयटम, नॉन कॅश रिसिट्स, नॉन ट्रेडिंग आयटम्स, हा जो काही पाहिला नॉन ट्रेडिंग आयटम्स आपल्याला जे पाहायला मिळतात एक्सपेन्सेसचे, हे आयटम्स आपल्याला ऍड करायचे, लेस करायचे, हा आपल्याला संपूर्ण भाग हा आपल्याला प्रॉफिट लॉस अकाउंटवर डिपेंड आहे. म्हणजे आपल्याला जर प्रॉफिट लॉस अकाउंट चांगल्या प्रकारे येत असेल तर आपल्याला त्याच्यामध्ये असणारे हे नॉन कॅश आयटम असतील, नॉन ट्रेडिंग आयटम्स असतील, नॉन कॅश रिसिट्स असतील अँड नॉन ट्रेडिंग रिसिट्स असतील, हे आपल्याला ओळखता येतील. त्यानंतर आपल्याला पाहावं लागेल की आपल्याला याच्या व्यतिरिक्त देखील आणखी काही आपल्याला पाहायला मिळतील की ज्याच्यामध्ये द आयटम्स लाईक डिक्रीज इन आउटस्टँडिंग, accrued income, increasing outstanding expenses, increase in tax liability, अशा प्रकारचे आयटम सुद्धा नेट प्रॉफिट मध्ये आपल्याला ऍड करायचे आहेत. सिमिलरली द आयटम्स लाईक इन्क्रीज इन आउटस्टँडिंग, जसं डिक्रीज होतं इथे इन्क्रीज झालेला आहे, डिक्रीज इन आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस अँड डिक्रीज इन टॅक्स लायबिलिटी, असे जे आयटम आपण हे डिडक्टेड करणार आहोत फ्रॉम नेट प्रॉफिट. त्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळेल की स्टेटमेंट शोईंग कॅश फ्रॉम ऑपरेशन. आता या सेकंड मेथडच्या अंडर आपल्याला इन शॉर्ट मध्ये आपण या ठिकाणी हे स्टेटमेंट आपण पाहतोय आणि मग आपल्याला पुढच्या भागामध्ये हे स्टेटमेंट पूर्ण आणि त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारचे एक्सपेन्सेस येतात, कोणत्या प्रकारचे आयटम्स येतात हे आपण पाहायचे आहे. आज आपल्याला फक्त पाहायचं आहे की या दोन मेथड मधून आपल्याला कॅश फ्रॉम ऑपरेशन याचं कॅल्क्युलेशन कशा प्रकारे करायचं आहे. त्यातला हा सेकंड मेथडच्या अंडर असणार फॉर्मॅट आहे. त्याच्यामध्ये नेट प्रॉफिट ऍज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपण ओपन केलेला असतो, दिलेला असतो, त्याच्यामधून प्रॉफिट आपल्याला घ्यायचा आहे, तो किती आहे तो प्रॉफिट आपल्याला घ्यावा लागेल. त्याच्यामध्ये ऍड करायचे नॉन कॅश और नॉन ट्रेडिंग आयटम्स. मग असे आपण पाहिल्याप्रमाणे असे बरेचसे आयटम्स येतील. आपण पुढे एक आपण त्याचा नमुना पाहणार आहोत. हा आपण शॉर्ट मध्ये केलेला एक फॉर्मॅट आपल्याला पाहायचा आहे. डिक्रीज इन आउटस्टँडिंग और accrued income, increase in outstanding expenses, increase in tax liability, हे सगळे अशा प्रकारचे आयटम्स जे असतील ते आपण नेट प्रॉफिट मध्ये ऍड करायचे आहे. लेस नॉन कॅश रिसिट्स अँड नॉन ट्रेडिंग रिसिट्स, increase in outstanding or accrued income,
डिक्रीज इन आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस अँड डिक्रीज इन टॅक्स लायबिलिटी. हे आपण ऍड आणि लेस आयटम आपण केल्यानंतर आपल्याला जो मिळणारा बॅलन्स आहे इट इज कॉल्ड एज ए कॅश फ्रॉम ऑपरेशन. आता यामध्ये काय पाहायला मिळालं आपल्याला, when there is a net profit is given in the स्टेटमेंट मध्ये आपल्याला नेट प्रॉफिट दिला असेल तर आता इथे जे आयटम्स आपण ऍड केलेले आहेत, लेस केलेले आहेत, देर मे बी द क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द नेट लॉस. जर नेट लॉस झाला असेल तर आपण काय करणार, अँड दॅट इज वाय इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नो. जर आपल्याला नेट लॉस जर झाला असेल तर हे जे ऍड केलेले जे आयटम आहेत ते आपण लेस करायचे आणि लेस केलेले आयटम आपण ऍड करायचे आणि मग त्याच्यामधून जो राहणारा बॅलन्स आहे तो बॅलन्स आपल्याला कॅश फ्रॉम ऑपरेशन. आता येणारा बॅलन्स हा आपल्याला पॉझिटिव्ह येईल, निगेटिव्ह येईल, हा देखील सगळ्यात महत्वाचा भाग असतो. आणि त्यामुळं कॅश फ्रॉम ऑपरेशन कॅल्क्युलेशन करत असताना कशा प्रकारे करायची हा देखील महत्वाचा भाग आहे. आपल्याला आज यामध्ये काय पाहायला मिळतं की या ज्या दोन मेथड्स आहेत या दोन मेथड्स वरून कॅश फ्रॉम ऑपरेशनचं कॅल्क्युलेशन कसं करायचं आणि त्याच्यानंतर मग आपल्याला कॅश फ्लो स्टेटमेंट, हाऊ टू प्रिपेअर कॅश फ्लो स्टेटमेंट हा सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे. तो कॅश फ्लो स्टेटमेंट आपण कसं प्रिपेअर करा, तर याचा भाग आपल्याला संपूर्ण पाहायचा आहे. तो आपल्याला पुढच्या लेक्चरमध्ये, आपल्याला या लेक्चरमध्ये आपण या दोन्ही पद्धतीमधून कॅश फ्रॉम ऑपरेशनचं कॅल्क्युलेशन कसं करायचं हा भाग आपण इथं पाहिलेला आहे. थँक्यू.